Hello everyone, welcome to our channel Nurses Talk. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എന്നാ ടോപ്പിക്ക് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സൗദിക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം തിങ്സ് കൊണ്ടുവരണോ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള തിങ്സ് എന്തെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിന് വരുമ്പോൾ ബിഫോർ നിങ്ങൾ വരുന്ന ഉള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് ചെക്കാക്കിയിട്ട് വെയിറ്റ് എത്രയുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പാക്ക് ആക്കുന്ന ഇതിൽ വെയിറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് എയർപോർട്ടിൽ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. അത് സമയവും നിങ്ങൾ നോക്കണം. ബിക്കോസ് സമയം നമുക്ക് AM PM അങ്ങനെയല്ല കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അത് നിങ്ങൾ കൺഫേം ആക്കുക. എയർപോർട്ടിന് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും വിസയുടെ കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഉണ്ടാവും, PDF ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് മൊബൈൽ എന്തെങ്കിലും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവുമോ എന്തെങ്കിലും ആയാലും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വിസയുടെ കോപ്പിയും പാസ്പോർട്ട് ടിക്കറ്റിൻ്റെ കോപ്പിയും കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് എമിഗ്രേഷനിൽ കയറുക. ഫോട്ടോസ് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ക്യാരി ആക്കുക. പിന്നെ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൻ്റെ കോപ്പി, നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൻ്റെ കോപ്പി ഒരു 3-4 കോപ്പി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വെച്ചോളൂ. പിന്നെ ഫോട്ടോസ് ഒരു 10-15 എണ്ണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വെച്ചോളൂ, ആവശ്യം വരും. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்னென்ன எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பேச போகிறோம். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சார்ஜர், யூனிவர்சல் அடாப்டர், ஓகேங்களா? பிகாஸ் நம்ம இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணுற அடாப்டருக்கும் இங்கேயும் வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ யூனிவர்சல் அடாப்டர் தான் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரணும். அதோட பிக்சர் உங்களுக்கு வேணும்னா நான் இங்கே மேலே கொடுக்குறேன். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த அடாப்டர் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை எடுத்துகிட்டு வாங்க. வந்துட்டு குக்கிங் ஐட்டம்ஸ்னு பார்க்கும்போது மசாலா ஐட்டம்ஸு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ், பிகாஸ் நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற மசாலாஸ்க்கும் இங்கே கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அதில் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வர பாருங்கள். மசாலான்னு சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மசாலா ஐட்டம்ஸ் எடுத்துகிட்டு வாங்க. உங்களுக்கு என்னென்ன பாத்திரம் வேணும், முக்கியமாக குக்கர். பிகாஸ் நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற குக்கருக்கும் இங்கேக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அதனால கிட்டும் இந்தியன் குக்கர் கிடைக்கும், பட் பயங்கர பைசா. ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வர பாருங்கள் குக்கரு. ஸோ மற்ற பாத்திரம்லாம் இங்கே கிடைக்கும். ஸோ நோ ப்ராப்ளம். வந்து தோசை பேனும் வந்து இங்கே கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். பிகாஸ் நாங்கள் நிறைய சஃபர் ஆயிருக்கோம் தோசை பேன். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு தோசை பேன் வந்து குக்கர், சோறு வைக்கானுள்ளது, கறி வைக்கானு, காஃபி மேக், நீங்கள் சாய குடிக்கணும், நார்மல் பாத்திரம் இருக்கும் இல்லையா, வீட்டில் நம்ம டீலாம் வைக்கிறதுக்கு பாத்திரம்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த பாத்திரம்லாம் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து. ഇവിടെ പാത്രത്തിന് ഭയങ്കര റേറ്റാ, പൈസ. അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ട് ഒരു 500 റിയാലെങ്കിലും കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് വരുക. എന്തിനാണ് ഒരു 1000 കൂടെ 1000 വെച്ചില്ല, ഓക്കെ 500 വെച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സിം മേടിക്കേണ്ട വരും എയർപോർട്ടിൽ. സോ നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ കമ്പനീൻ്റെ അണ്ടറിലോ ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ വരുമെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻസ് മണി ആയിട്ട് തരൂ. ബട്ട് അവർ തരുന്നതിനും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കൺട്രി വിട്ട് ഒരു കൺട്രിന്ന് വരുമ്പോൾ കൈമേലെ പൈസ നമുക്ക് എന്തായാലും വേണം. അത് നാട്ടിലെ എയർപോർട്ടിലെ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മണി എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരു 10,000 നാട്ടിലത്തെ ഒരു 10,000 15,000 மாட்டிட்டு கொண்டு வரது நல்லதான. புக், நோட்டு, அப்புறம் வந்துட்டு பென்னு இதெல்லாம் வேணும். பிகாஸ் பென்னு கிடைக்காதான்னு கேட்காதீங்க, கிடைக்கும். பட் நம்ம ஊர்ல கிடைக்கும் இல்லையா, அந்த 3 ரூபாய் பென்னு, அந்த மாதிரி பெண்ணெல்லாம் வந்து இங்கே கிடைக்காதீங்க. ஸோ அதனால நல்ல ஒரு பெண்ணாக பார்த்து உங்களுக்கு எவ்வளோ பெண் வேணுமோ வாங்கிட்டு வாங்க. பிகாஸ் பென் இல்லாமல் நர்சிங்கில் நம்மளால ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுன்றது உங்களுக்கு தெரியும். പിന്നെ അയൺ ബോക്സ് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങൾ വന്നപാട് ഇപ്പൊ എല്ലാ തിങ്സും നിങ്ങളുടെ കൊണ്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആടെ നിന്ന് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലതായാലും ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വെയിറ്റ് നോക്കണേ. ஆமாம், பிகாஸ் உங்களுக்கு வந்து வந்ததும் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் ஜாயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து சேலரிலாம் வரும். ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான திங்ஸ் கொஞ்சம் கொண்டுட்டு வந்துட்டிங்கன்னா ஒரு 3 to 4 மந்த்துக்கு உங்களால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் சேலரி வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நீங்கள் சவுதியிலேயே வாங்கிக்கலாம். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு திங்ஸை வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வர பாருங்க. தென் ட்ரெஸ்ஸுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காதீங்க, ஓகேவா? நிறைய பேர் நினைப்பீங்க அங்கே போய் நம்ம டிசைனாக ட்ரெஸ் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரெஸ்ஸை நிறைய எடுத்துக்கிட்டு இந்த திங்ஸை கம்மி பண்ணிடுங்க. ட்ரெஸ் ரொம்ப ഒരു 4-5 നൈറ്റ് ഡ്രസ്, പിന്നെ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇടാൻ ഒരു 2 ഡ്രസ്. ബിക്കോസ് എന്തായാലും ഫീമെയിൽസ് ആവുമ്പോൾ അബായ ഇടും. இம்பார்ட்டன்ட் அபாயா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஊர்லயே வாங்கிருங்க. பிகாஸ் இங்க பிரைஸ் ஜாஸ்தி அபாயா. அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு 2 അധികം തന്നെ. ബട്ട് നാട്ടിന് കമ്പയർ ആക്കി ഇവിടെ ഭയങ്കര കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ മെഡിസിൻസ്, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തൈറോയിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഷുഗർ ഉണ്ടായിരിക്കുക, BP ഉണ്ടായിരിക്കുക, നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന മെഡിക്കേഷൻ അടന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നല്ലത്. ഇവിടെ ഭയങ്കര റേറ്റ്. ரெகுலர் மெடிசன்ஸ் எடுத்துட்டு வரும்போது சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு அங்க கஸ்டம்ஸ்ல வந்து குறை கொண்டு வந்தாங்க, நிறைய எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா கேட்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு நிறைய வேணும், இங்கே கிடைக்காதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இங்கே கிடைக்கும். ஆனால் பட் எல்லாமே எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது. റൂൾസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രം മതിയാവില്ല, പിന്നെ എന്തോ വേണം നമുക്ക്.
மெடிசன்ஸ் எடுத்துட்டு வரதுக்கு முன்னாடி டாக்டர் பிரிஸ்கிரிப்ஷனையும் கையில வச்சுக்கோங்க. இது கம்பல்சரி டாக்டர் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் வேணும் சரிங்களா, இல்லைன்னா மெடிசன்ஸ் அவங்க வந்து டேக் ஓவர் അത് பண்ணிப்பாங்க. മാത്രല്ല ഞാനേ തൈറോയിഡിന്റെ ടാബ്ലറ്റ് എനിക്ക് തീർന്നു പോയിട്ട് കൊണ്ടുവരാ ഇവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോ ഭയങ്കര 5,000 6,000 ഫോർ நம்ம 2 bottles. ஆமா நம்ம கேக்குற மைக்ஸ்ல வந்து இங்க தைராய்டு டேப்லெட் கிடைக்கிறது இல்ல. கிடைக்கல. ഇപ്പൊ 12.5 ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇല്ല, ഓൺലൈനിലും അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുത്തിച്ചത്. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരുമ്പോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഒരു 4-5 ബോട്ടിലെങ്കിൽ ഒരു 4 ബോട്ടിലെങ്കിലും കൊണ്ടുവരും. കൊണ്ടിട്ട് വരണ്ടാന്ന് പറയുന്നതിന് ഇവിടെ അതെ കുറെ ഈ അച്ചാറ് ഇതെല്ലാം എന്തോ ബാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അറിയില്ല, എനിക്ക് നമുക്ക് കൺഫേം ആയിട്ട് അറിയില്ല. അതൊന്ന് നിങ്ങൾ വരുന്ന മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ വരുന്ന ഏജൻസിയോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കൺഫേം ആക്കുക. കൺഫേം ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സൗദി ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് കൺട്രിയാ. സോ ആൽക്കഹോൾ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്തയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേ വേണ്ട. உங்களுக்கு டிக்கெட் வரும் இல்லைங்களா, அந்த ஏர்லைன்ஸ்லேயே தெரியும் என்னென்ன எடுத்துட்டு வரணும், எவ்வளோ வெயிட்ன்றது. ஸோ வெயிட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது வெயிட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுங்க. அதுலேருந்து 1 kg எக்ஸ்ட்ரா போனால் கூட ஒன்று நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட்டு. அப்படி இல்லைன்னா அந்த 1 kgக்கான ஐட்டமை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் தென் அவ்வளோதான், நாங்கள் எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நாங்கள் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணுறோம். എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെങ്കിൽ കമന്റ് ഇടുക, അതിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ പറയാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് മറക്കാണ്ട് சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யணும், பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ ஸ்டே டியூன் கைஸ், பை பாய்.